Hello everyone, welcome to Tara IAS, Think IAS, Think Tara, and I welcome you all to the Hindu analysis for 19th of December 2024. So after watching the whole video, if you feel that this video is useful to you, like cheyadam marchipokandi, and please if you haven't subscribed to our channel, try to subscribe to our channel and click the notification bell icon. So with this note, let's start the video without any further delay. So let us look at the first article, electronic distraction అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సిలబస్ GS2 లో భాగంగా కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీ, ఓకే, కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేట్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే టాపిక్ లో కవర్ అవుతుంది టాపిక్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద స్టాట్యుటరీ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ governing the elections, and also it is directly linked to something called as governance. Governance law, we have various principles like transparency, accountability and integrity in public institutions ane dani kuda ee article ni link chesukochu, and we can also link it to role of institutions in ensuring electoral justice. Okay, so ee particular article lo mention chesindi emante, so some political parties are raising their concerns, mainly the opposition parties evaithe unnayo, they are raising the concerns about the efficiency of EVMs అన్నమాట. ఓకే, సో ఈవీఎంస్ ఏవైతే మనం పోలింగ్ బూత్స్ లో పోల్ చేయడానికి అంటే ఓట్ వేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నామో దాంట్లో కన్సర్న్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి తరచుగా మెనీ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ క్వశ్చనింగ్ ద క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ అన్నమాట. ఓకే, so the political concerns over the credibility of the electronic voting machines have resurfaced after opposition parties, particularly Congress edaithe undo, so repeatedly they are putting allegations and okay, concerns over this particular electronic voting machines. Okay, so they have told that there is a manipulation that has happened because of the electronic voting machines in Haryana and Maharashtra అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో వాళ్ళు చెప్పిన అలిగేషన్స్ ఏంటంటే ట్యాంపరింగ్ అండ్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ఈవీఎంస్ టు ఫేవర్ ద రూలింగ్ పార్టీ. సో ఈ పర్టికులర్ ఈవీఎంస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దాంట్లో ట్యాంపరింగ్ అనేది జరుగుతుంది, మ్యానిపులేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దట్స్ వై రూలింగ్ పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రస్తుతం రూలింగ్ లో వచ్చిన పార్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి విన్ అవ్వడానికి కారణం ఈవీఎంస్ లో ఉన్న ఇష్యూస్ అని చెప్పేసి ఆపోజిషన్ పార్టీస్ అనడం జరుగుతుంది. ఓకే, and they are questioning the efficiency of Election Commission of India also. So Election Commission of India impartiality has been questioned by the opposition parties. Okay, so broader implications చూసుకుంటే ఇలాంటి allegations చేయడం వల్ల so this will weaken the public confidence. So people will also start believing that some misuse has been happened in order to win the elections. సో పీపుల్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ కూడా లూజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆన్ ద డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మెయిన్లీ లైక్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ మీరు చూసుకుంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దట్ ఆర్టికల్ 324 ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. So article 324 will vest election commission of India with certain powers anamata. So they will have the power of superintendence, direction and the control, the whole control of the elections part. Okay, so manaki election commissioner ne oka body edaithe untundo, so this is a constitutional body and it will have independence also. So independence untene adi efficient ga work cheyagalugutadi and it can conduct the free and fair elections. Okay, సో ఎలా దానికి ఇండిపెండెన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందంటే టెన్యూర్ అండ్ రిమూవల్ ప్రొటెక్షన్స్ అనేవి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ కి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో discretion in budget allocation also, they will have independent, or they are independent of the government control also. In this way they are staying independent so that they can take the decisions on their own without any outside influence. Okay, so what is the election commission of India's mandate ante to conduct election for మెయిన్లీ పార్లమెంట్ కి ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయాలి, స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ కి కండక్ట్ చేయాలి, అండ్ ఫర్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఆల్సో సర్టెన్ డ్యూటీస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాండేట్ ఆఫ్, దిస్ ఇస్ ద వర్క్ ఆర్ ద పవర్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేసే టైంలో షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దే విల్ ఆల్సో కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ as మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. సో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత సో ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ అ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ టు ఆల్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్. సో ఆ టైంలో ఎలాంటి కొత్త పాలసీస్ ని ప్రవేశపెట్టద్దు రూలింగ్ పార్టీస్, అండ్ ఆల్సో ఎగ్జిస్టింగ్ పాలసీస్ లో కూడా న్యూ గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం అలాంటివి చేయకూడదు అనమాట. ఐ హోప్ యూ పీపుల్ నో వాట్ ఈస్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. ఓకే,
సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్సో, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, మనం 1951 లో ఒక చట్టాన్ని చేసుకున్నాం, దాన్ని మనం రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ అ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇట్ ఎనబుల్స్, సో ఈ పర్టికులర్ చట్టం ద్వారా, ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్స్ ద్వారా ఏం చేశారు అంటే వీ కెన్ యూజ్ టెక్నాలజీ అనమాట. సో ఈవీఎంస్ లాంటివి, వీవీప్యాట్స్ లాంటివి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ కండక్టింగ్ ఎలక్షన్స్. సో వీటికి ఎక్కడి నుంచి పవర్ వచ్చింది అంటే ఆర్పిఏ యాక్ట్ 1951. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఫర్ ద ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, ఈవీఎంస్ ని కానీ వీవీప్యాట్స్ ని కానీ వీటికి పవర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ 1951 నుంచి వచ్చింది. అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ ద మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది రన్ అవుతుంది, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు వైల్ ఎలక్షన్స్ హావ్ బీన్ హెల్డ్. ఓకే, సో మరి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే ఏంటి? సో దీస్ ఆర్ ద గైడ్ లైన్స్ అనమాట. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది. సో ఈ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కి ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో దాని వల్ల వాళ్ళకి ఈక్వల్ కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆర్ అ సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. సో టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చేసాం తరచుగా. సో ఫస్ట్ టైం ఈవీఎంస్ ని మనం 1982లో తీసుకురావడం జరిగింది, అండ్ నేషన్ వైడ్ హోల్ ఇండియాలో మనం 2004లో దాన్ని డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో దీంట్లో ఏముంటాయి? సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ అంటే ఇట్ ఫీచర్స్ ద ట్యాంప్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ డిజైన్. సో దీనికి ఎక్స్టర్నల్ కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు. ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి ఎక్స్టర్నల్ కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు, దానివల్ల వాటిని మనం ఈజీగా మ్యానిపులేట్ చేయలేము. ఓకే, అండ్ రిమోట్ హ్యాకింగ్ కూడా ఇంపాసిబుల్ దీంట్లో. అండ్ వీవీప్యాట్ అంటే ఏంటి? సో దీస్ ఆర్ ఓటర్ వెరిఫైయబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రయల్ అనమాట. సో దీన్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్హాన్స్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ అండ్ ఆల్సో వెరిఫైయబిలిటీ ఇన్ ది ఎలక్షన్స్. ఎలక్షన్స్ అనేవి ట్రాన్స్పరెంట్ గా జరగడానికి మనం వీవీప్యాట్స్ ని అలాంగ్ విత్ ఈవీఎంస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ వీవీప్యాట్స్ యూసేజ్ అనేది ఇట్ ఇస్ మ్యాండేటెడ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో 2013లో. సో దీని వల్ల ఏమవుతుంది? ట్రాన్స్పరెన్సీ పెరుగుతుంది, ఎలక్టోరల్ క్రెడిబిలిటీ అనేది కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. కానీ యాజ్ పర్ ది ఆర్టికల్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఈవీఎంస్. సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఎలిగేషన్స్ బై ద పీపుల్. ఇక్కడ నేను ఆపోజిషన్ పార్టీస్ గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఎలిగేషన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్, సో దీన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడానికి మీరు ఒక సర్వేని కూడా కోట్ చేయొచ్చు. సో లోకనీతి సర్వే ఏదైతే ఉంటుందో ఇది 2019 నుంచి 2024 మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ని చూపెడుతుంది అనమాట. సో పీపుల్ ఎవరైతే ఓటింగ్ లిస్ట్ లో మెన్షన్ చేసిన పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళల్లో 2019లో చూసుకుంటే 14% హ్యాస్ రేజ్డ్ దేర్ డౌట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో కమింగ్ టు 2024 అరౌండ్ 17%, అంటే ఆల్మోస్ట్ 1/6% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ రేజింగ్ దేర్ డౌట్స్. అంటే ఈ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అనేది పెరగడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నౌ? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ ద ట్రస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, వాళ్ళు పీపుల్ కి ఎడ్యుకేట్ అనేది చేయాలి. సో దే నీడ్ టు బిల్డ్ ద ట్రస్ట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. ఓకే, సో దే నీడ్ టు బ్రింగ్ ది అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద పీపుల్. ఓకే, అండ్ దే హ్యావ్ టు బి అకౌంటబుల్ యాజ్ వెల్. నెక్స్ట్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని. సో ఈ పర్టికులర్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ పరంగా కూడా లాట్ ఆఫ్ అలిగేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఆపోజిషన్ పార్టీస్ నుంచి అండ్ పీపుల్ నుంచి కూడా లాట్ ఆఫ్ అలిగేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఏమంటున్నారు అనంటే పార్టీ ఇన్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ పరంగా కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ని రిలాక్స్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు. అంటే యూఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ యాక్షన్స్ టువర్డ్స్ ద రూలింగ్ పార్టీస్, బట్ యూఆర్ వాంటెడ్లీ ఓకే టేకింగ్ యాక్షన్స్ అగేన్స్ట్ ది ఆపోజిషన్ పార్టీస్ అని ఆపోజిషన్ పార్టీస్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ ఎలిగేషన్స్ ఆఫ్ ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్. సో క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ సెలెక్టివ్ ట్యాంపరింగ్ టు బెనిఫిట్ స్పెసిఫిక్ పార్టీస్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అంటే కొన్ని బూత్స్ లోనే ఎక్కడైతే పొలిటికల్ పార్టీ పవర్ ఉంటుందో వాటికి పవర్ లేని చోట్ల వాళ్ళకి ఎక్కువగా విన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేని చోట్ల ఏవైతే ఉంటాయో అక్కడ బూత్ క్యాప్చరింగ్ అనేది చేస్తున్నారు, అక్కడ మీరు వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది అలిగేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రాక్టింగ్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ సిస్టమిక్ ఎలక్టోరల్ మాల్ ప్రాక్టీసెస్ ఆల్సో. నో ఎవిడెన్స్. కానీ వీళ్ళు క్రిటిసిజం చేసే వాళ్ళకి కౌంటర్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకొంతమంది ఎవరైతే పార్టీ ఇన్ పవర్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అని అంటే దెర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యాంపరింగ్.
ఓకే, మీరు దానికి ఒక ఎవిడెన్స్ ని చూపెట్టండి, ఇక్కడ ట్యాంపరింగ్ జరుగుతుంది అని ఒక ఎవిడెన్స్ ని చూపెట్టండి అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఈవెన్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ మల్టిపుల్ హైకోర్ట్స్ కూడా దే హావ్ అప్హెల్డ్ ది రిలయబిలిటీ ఆఫ్ ఈవీఎంస్. సో మీరు ఎందుకు విన్ అవ్వట్లేదో ఒకసారి చూసుకోండి. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటలేదో అంటే యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ది ఎవిడెన్స్. బట్ యూ కెనాట్ సింప్లీ సే దాట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ నాట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అని చెప్పేసి ఈవెన్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్స్ చెప్పడం జరిగింది. And another issue is with respect to water role management. Okay. So there were allegations of large scale deletion or additions also. So ikkada emantunnaru ante thousands of voters from the voter list have been deleted అని చెప్పేసి ఈవెన్ మెయిన్ గా ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ని కావాలనే ఓటింగ్ లిస్ట్ లో నుంచి తీసేశారు అని చెప్పేసి అలిగేషన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి. అండ్ ఈవెన్ దీని వల్ల ఈ డిలీషన్స్ వల్ల ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయింది మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డిస్ప్రపోర్షనల్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అని చెప్పేసి కూడా అంటున్నారు. సో ఇట్ మీన్స్ దర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ రోల్ రివిజన్స్ అండ్ ఆల్సో దర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇంక్లూజివిటీ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ పోల్ బూతింగ్ ఏదైతే ఈ బూత్ క్యాప్చరింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎక్కువగా రీసెంట్ గా జరిగిన పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ లో అండ్ ఢిల్లీలో కూడా జరిగింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట. ఓకే, సో బేసిక్ గా పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ఉంటాయి. సో పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ బెడ్ రిడన్ పర్సన్ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచే యాక్చువల్లీ ఓటింగ్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. సో దానికోసం ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ హ్యాండ్ బ్లాక్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పర్సన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే హ్యావ్ టు మేక్ దెమ్ ఫిల్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 12D. ఫార్మ్ 12D అంటాం. ఆ ఫార్మ్ ని ఫిల్ చేపించే బాధ్యత బ్లాక్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కి ఉంటుంది ఆ బెడ్ రిడన్ పర్సన్స్ కి, సో దాట్ దే కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద పోస్టల్ బ్యాలెట్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆపోజిషన్ పార్టీస్ ఆర్ రేజింగ్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ఈ పొలిటికల్ పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మెయిన్లీ ది రూలింగ్ పార్టీస్ వాళ్ళు కూడా ఈ బ్లాక్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ తో ఈ బెడ్ రిడన్ పర్సన్స్ కి ఎవరైతే నడవలేరో అలాంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ముందే ఉంటున్నారు, దే ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దెమ్ అని చెప్పేసి ఆపోజిషన్ పార్టీస్ అంటున్నారు. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇష్యూ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ ఢిల్లీ మెయిన్లీ. సో సడన్ కాస్టింగ్ ఆఫ్ ఓట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఫ్రమ్ పర్టికులర్ బూత్. ఒక బూత్ నుంచి సడన్ గా లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ కాస్టింగ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సో ఇట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ అ బూత్ క్యాప్చరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. అండ్ ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ కి సంబంధించి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ అక్యూజేషన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజిక్ టైమింగ్ ఆర్ ఫేవర్ రూలింగ్ పార్టీస్. So there are instances of simultaneous elections being held or being scheduled to leverage specific advantage. So simultaneous elections kuda kavalani conduct chestunaru in order to gain the advantage from the people. People yokka mindset ni meeru capture chestunnaru ani kuda opposition parties are arguing. Okay, and there is lack of published criteria for election scheduling decisions also. Oka published criteria, oka transparent criteria ni meeru set cheyatledu in election scheduling also. So this is also one of the issue. And also there are some persistent electoral malpractices also. For example, I have told you booth capturing lantivi jarugutunnai, voter intimidation jarugutundi, coercion anedi jarugutundi. Okay, so these are all affecting the fairness of the elections according to the opposition parties. Okay, అండ్ ఆల్సో ఈసీఐ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క రూల్ పరంగా కూడా లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో బేసిక్ గా ఇన్స్టిట్యూషనల్ కాన్స్టిట్యూన్స్ ఉన్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ పవర్స్ టు దిస్ పర్టికులర్ బాడీ దేర్ ఆర్ ఎంసీసీ వైలేషన్, మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో కూడా వైలేషన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళకి ప్రాపర్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఇవ్వట్లేదు, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పవర్. Okay, and also with respect to electoral governance there are certain challenges. I have told you that people are losing trust. Public trust deficit అనేది ఏర్పడుతుంది because of the repeated allegations from the opposition parties కానివ్వండి. ఓకే, సో ఏంటంటే వీళ్ళు రిపీటెడ్ అలిగేషన్స్ వేయడం వల్ల ఆన్ ద ఈవీఎం ట్యాంపరింగ్ అండ్ ఆల్, సో పీపుల్ ఆర్ లూజింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్స్ వెల్. ఓకే, సో మెయిన్ గా మనకి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ట్రస్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎఫిషియెంట్ గవర్నెన్స్. సో ఆ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్ అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యాంపరింగ్ ద డెమోక్రసీ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఎలక్టోరల్ రోల్స్ అనేవి రివైజ్ చేసేటప్పుడు కొత్తగా ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు కూడా దెర్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఎనీ క్లారిటీ, పబ్లిక్ అకౌంటబిలిటీ అనేది మిస్ అవుతుంది. ఓకే, electoral exclusion also. People are wantedly being excluded from the electoral roll list. Mainly the marginalized communities are getting affected అని చెప్పాను. ఓకే, లిమిటెడ్ అటానమీ. ఈసీఐ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా అటానమీ అనేది లేదు. ఓకే, అండ్ దానికి ఎక్కువ పవర్స్ లేకపోవడం వల్ల ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ డిపెండెంట్ ఆన్ మెయిన్లీ ది
party in power. Okay, so what should be the way forward? So ఇవన్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అకార్డింగ్ టు ది ఆర్టికల్. సో వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇండిపెండెన్స్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎక్కువ పవర్స్ లేకపోవడం వల్ల సో ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ ద ట్రస్ట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. ఓకే, ట్రాన్స్పరెంట్ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ని తీసుకురావాలి, కొలీజియన్ సిస్టమ్ లాంటివి తీసుకురావాలి ఫర్ అపాయింటింగ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ఆల్సో ది ఎలక్షన్ కమిషనర్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈ పర్టికులర్ కొలీజియం అనే బాడీలో ట్రై టు ఇంక్లూడ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ జుడిషియరీ, గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ది ఆపోజిషన్, సో దాట్ ఫేర్ గా మనకి అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఆల్సో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కి లెజిస్లేటివ్ బ్యాకింగ్ ఇవ్వండి, దీనికి ఒక చట్టాన్ని తీసుకురండి. ఓకే, సో దాట్ దెర్ విల్ బి అ ప్రాపర్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. బడ్జెటరీ ఇండిపెండెన్స్ అనేది కూడా ఉండాలి, సపరేట్ బడ్జెట్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సో దాట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి లెఫ్ట్ విత్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సర్టన్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావచ్చు, పీరియాడిక్ ఆడిట్స్ ని కండక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, థర్డ్ పార్టీ ఆడిట్స్ ని మ్యాండేట్ చేయొచ్చు ఫర్ మెయిన్లీ ది ఈవీఎంస్ అండ్ ఆల్సో వీవీప్యాట్ సిస్టమ్స్. అండ్ ఆల్సో ఈ ఆడిట్స్ ఏవైతే చేస్తున్నారో ఇవి పబ్లిక్ లో పెట్టాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్షూర్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఇంక్లూజివ్ ఎలక్టోరల్ ప్రాసెస్ ని కూడా మనం తీసుకురావచ్చు అనమాట. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద ఫ్రేమ్వర్క్స్ టు ఎన్షూర్ ద ఓటర్ ఇంక్లూషన్, పర్టికులర్లీ ద మార్జినలైజ్డ్ గ్రూప్స్. అండ్ ఆల్సో టెక్నాలజికల్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేయొచ్చు, సెక్యూర్ డిజిటల్ సిస్టమ్, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ లాంటివి యూజ్ చేయొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్షూర్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్. ఓకే, సో ప్రస్తుతం ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఆల్ ని కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ విచ్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ ఈవీఎం ఫీచర్స్, సో బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్ లాంటివి ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి ఈవీఎంలో, సో దాట్ some third person will not vote in the person, actually the person who has to vote వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఇంకొకరు వచ్చి ఓట్ చేయకుండా ఉంటారు ఇఫ్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ కమింగ్ అప్ విత్ ద బయోమెట్రిక్ ఆథెంటికేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్ ని ఫాలో అవ్వండి, స్ట్రెంగ్థెన్ చేయండి ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ డేటాబేస్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అండ్ ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ కూడా చాలా అవసరం. రేజ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ది ఈవీఎం సెక్యూరిటీ, ఈవీఎం సెక్యూరిటీ గురించి పీపుల్లో అవేర్నెస్ ని క్రియేట్ చేయండి అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు గెయిన్ ద ట్రస్ట్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. అండ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ని కూడా త్వరగా అడ్రస్ చేయాలి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. అండ్ ఆల్సో ఇవన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి అండ్ వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ నుంచి కూడా ప్రాపర్ సపోర్ట్ అనేది అవసరం ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ది అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద పీపుల్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్? సో ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ స్ట్రెంథనింగ్ ద డెమోక్రసీ. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క మెయిన్ డ్యూటీ ఏంటి? ఇన్ ఆర్డర్ టు కండక్ట్ ద ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్. సో ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్ జరిగితేనే డెమోక్రసీ అనేది స్ట్రెంథన్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ద కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ కాబట్టి దిస్ రిఫార్మ్స్ విల్ యాక్చువల్లీ స్ట్రెంథన్ ద డెమోక్రటిక్ ఐడియల్స్. ఓకే, ఎలక్టోరల్ ఇంటిగ్రిటీని ఎన్షూర్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ఇట్ విల్ ఎన్షూర్ అండ్ ఇట్ విల్ రీస్టోర్ ద పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ as well. ఓకే, అకౌంటబిలిటీని రీఎన్ఫోర్స్ చేసిన వాళ్ళం కూడా అవుతాం. Okay, so these are the steps that are needed, and if we are taking that steps or if reforms are brought in the election processes, then we can achieve these ideals. Okay, so based on the discussion that we have made, try to solve this particular question. So the main question for today for this particular article is, the Election Commission of India is often described as the guardian of free and fair elections in India. So ikkada varaku identi just a statement. So ikkada question entante critically analyze. So this is a directive word. Okay, directive word వచ్చేసి critically analyze. It's constitutional role. So constitution పరంగా దానికి ఏమేం రోల్ ఇచ్చాము ఆర్టికల్స్ ని మెన్షన్ చేయొచ్చు. The challenges faced in the recent years. సో మనం లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ని డిస్కస్ చేసాం ఈరోజు. దాంట్లో ఒక 4 or 5 ఛాలెంజెస్ ని మెన్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ సజెస్ట్ రిఫార్మ్స్ టు ఎన్హాన్స్ ఇట్స్ క్రెడిబిలిటీ. ఏమేం రిఫార్మ్స్ తెస్తే బాగుంటుంది అనేది కూడా నేను ఈరోజు డిస్కస్ చేశాను. And in order to ensure its credibility and effectiveness, what are the reforms that has to be brought? So try to introduce with an article, okay, so that ఇది ఒక polity and constitution related answer la kanipistundi. So try to start with an article, okay, so Election Commission of India is a constitutional body and so అని చెప్పేసి article mention చేసి, so its mandate is to conduct the free and fair elections అని చెప్పేసి రాసి, then you can come up with what are the challenges that are faced by the Election Commission of India. Try to substantiate your points with the facts that we have learnt in today's class.
ఓకే, రీసెంట్ గా జరిగిన ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఆ ఛాలెంజెస్ ని మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు సజెస్ట్ సమ్ రిఫార్మ్స్ ఆల్సో. ఓకే, కోట్ ద రిఫార్మ్స్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ ఎండ్ ది ఆన్సర్. Okay, in this way you can approach this particular question. Okay, so the next article is with respect to making affordable generics more reliable అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి మెయిన్గా హెల్త్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనము హెల్త్ కి సంబంధించిన లైక్ ఈ పర్టికులర్ హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇష్యూస్. సో ఈ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ని తగ్గించడానికి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ అఫోర్డబుల్ జెనరిక్స్ ని. ఓకే, ఈ జెనరిక్ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటి యొక్క అఫోర్డబిలిటీని కూడా ఇంకా పెంచాలి. అండ్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ది పావర్టీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ జెనరిక్ డ్రగ్స్ ఆల్ అబౌట్. సో మనకు మెయిన్ గా డ్రగ్స్ అంటే ఇక్కడ మెడిసిన్స్ అనమాట. సో ఈ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 టైప్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి జెనరిక్ డ్రగ్, ఇంకొకటి బ్రాండెడ్ డ్రగ్. సో జెనరిక్ డ్రగ్ అంటే లెట్ మీ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, అ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు పారాసిటమాల్ వాడతారు, క్రోసిన్ కూడా వాడతారు. సో ఫార్ములా ఆఫ్ బోత్ ద థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. కానీ ఇక్కడ పారాసిటమాల్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఒక షీట్ ఆఫ్ పారాసిటమాల్ అరౌండ్ 5 to 10 రూపీస్ లో మీకు వచ్చేస్తుంది. అదే షీట్ ఆఫ్ క్రోసిన్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 30 to 35 రూపీస్. సో అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ డిఫరెన్స్ అనేది మ్యాటర్. సో జెనరిక్ డ్రగ్స్ అనేవి కొంచెం అఫోర్డబుల్ గా ఉంటాయి. సో సేమ్ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తారు. ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది డ్రగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంతే, బట్ ద ఫార్ములా విల్ బి ద సేమ్ ఆల్మోస్ట్. దాని ఎఫెక్ట్ కూడా సేమ్ ఉండాలి జనరల్ గా అయితే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఆరిజిన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్, ఓకే, దీనికి సంబంధించిన చట్టాల గురించి చూసుకుంటే 1970లో దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ పేటెంట్ యాక్ట్ అనమాట. సో ఇందిరాగాంధీ టైంలో పేటెంట్ యాక్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు దిస్ పేటెంట్ యాక్ట్ డ్రగ్స్ కెనాట్ బి పేటెంటెడ్. డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో, ఏవైతే మెడిసిన్స్ ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి సైంటిస్ట్ అండ్ రీసెర్చర్స్ తీసుకొచ్చిన మెడిసిన్స్ అండ్ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటి యొక్క ఫార్ములాస్ ని పేటెంట్ చేయకూడదు. సో ఈ పేటెంట్ యాక్ట్ లో దీని గురించి మెన్షన్ చేసింది. కానీ ఏమైందంటే 1995లో ఇండియా సైన్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. ఓకే, సో మనం WTOలో వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ లో పార్ట్ అయ్యాం కాబట్టి వీ హావ్ ఈవెన్ సైన్డ్ ద ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్. సో దిస్ స్పీక్స్ అబౌట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. ఓకే, బట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనకి జెనరిక్ డ్రగ్స్ ని చాలా ప్రమోట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ జన్ ఔషధి కేంద్రాస్ నుంచి. అండ్ ఆల్సో అఫోర్డబిలిటీని పెంచడానికి హెల్త్ కేర్ లో సో జెనరిక్ డ్రగ్స్ ని చాలా ప్రమోట్ చేస్తుంది. కానీ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కన్సర్న్స్ దట్ ఆర్ దేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద జెనరిక్ డ్రగ్స్. సో మెయిన్ గా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ లో కూడా ఎక్కువగా బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. సో వన్ మైట్ బి దట్ పర్సనల్ రీజన్స్. సో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ప్రాఫిట్ అనేది రావడానికి అలా చేసి ఉండొచ్చు, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్వాలిటీ అనమాట. సో ఇక్కడ దేర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ రేస్డ్ బై లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసైజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే రేస్ ద క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దిస్ జెనరిక్ డ్రగ్స్. జెనరిక్ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఆఫెన్ బీన్ క్రిటిసైజ్డ్ ఫర్ దేర్ క్వాలిటీ. ఓకే, సో కాబట్టి డాక్టర్స్ మోస్ట్లీ ప్రిఫర్ ది జెనరిక్ బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ ఓవర్ ద జెనరిక్ డ్రగ్స్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో మెనీ టైమ్స్ జెనరిక్ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ కి జెనరిక్ డ్రగ్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ది అవుట్కమ్స్ మైట్ బి డిఫర్డ్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తున్నప్పటికీ క్వాలిటీ మెజర్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా ఉండట్లేదు, దాన్ని మేనేజ్ చేయడం ప్రాపర్ గా ఉండట్లేదు, కాబట్టి అవుట్కమ్స్ అనేవి డిఫర్ అవుతున్నాయి. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్స్టెన్సెస్ రీసెంట్లీ మనం న్యూస్ పేపర్స్ లో కూడా చూసిన ఇన్స్టెన్సెస్ ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్ యూసేజెస్ లో మెయిన్లీ జెనరిక్ డ్రగ్ ప్రొడక్షన్ లో టాల్కమ్ పౌడర్ ని యూజ్ చేసే ఇన్స్టెన్సెస్ ని కూడా చూసారనమాట కొంతమంది రీసెర్చర్స్. సో ఇలాంటి కన్సర్న్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. బేసికలీ దిస్ టాపిక్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ GS2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ with respect to issues relating to development and management of social sector, especially the health, and government policies and intervention for development in various sectors. So ee aspects lo GS2 point of view lo ee topic chala useful avutadi. So generic drugs ante em cheppanu. So this is basically same formula anedi untundannamata. So this is a medication, it is created to be the same as already marketed branded name drug in dosage form. ఓకే, సేఫ్టీ పరంగా, స్ట్రెంగ్త్ పరంగా, రూట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా, క్వాలిటీ పరంగా, పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఆల్మోస్ట్ బ్రాండెడ్ డ్రగ్ కి ఈక్వల్ గా ఉండాలి జెనరిక్ డ్రగ్. బట్ వాట్ డిఫర్స్ ఇస్ అఫోర్డబిలిటీ. సో బేసిక్ గా జెనరిక్ డ్రగ్స్ కొంచెం చీప్ గా ఉంటాయి. ఓకే, చీపర్ రేట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ క్వాలిటీ, చీపర్ రేట్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీనివల్ల ఇట్ విల్ మేక్
people more affordable to buy this particular generic drugs. Okay, so it is basically like a bio equivalent to the branded drug. ఓకే, సేమ్ క్లినికల్ బెనిఫిట్స్ అనేవి దీని వల్ల రావాలి. యాజ్ మీరు బ్రాండెడ్ డ్రగ్ యూజ్ చేసినా ఆ ప్లేస్ లో జనరిక్ డ్రగ్ యూజ్ చేసినా మీకు అవుట్కమ్స్ అనేవి సిమిలర్ గా ఉండాలన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ జనరిక్ డ్రగ్స్ అంటే కాస్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ది అబ్సెన్స్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. సో మనం ఆల్రెడీ ఎవరో రీసెర్చ్ చేసి బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళ ఉన్న ఫార్ములాస్ ని మనం కాపీ కొడుతున్నాం కాబట్టి రీసెర్చ్ కి డెవలప్మెంట్ కి ఎక్కువగా కాస్ట్ అనేది ఉండదు. దానివల్ల ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డ్రగ్ విల్ గెట్ డిక్రీజ్డ్. ఓకే, సో దిస్ విల్ లెవరేజ్ ది ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ అండ్ సింప్లర్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెసెస్ ఆల్సో. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, సో రోల్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ చూసుకుంటే జనరిక్ డ్రగ్స్ అనేవి మనకి హెల్త్ కేర్ అఫోర్డబిలిటీని పెంచుతాయి. దీనివల్ల అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది తగ్గుతుంది. సో అరౌండ్ 39% మనం అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ లోనే స్పెండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దిస్ విల్ హెల్ప్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, జనరిక్ డ్రగ్స్ కాంట్రిబ్యూట్ టు రెడ్యూసింగ్ ద ఫినాన్షియల్ బర్డెన్స్ ఆల్సో. ఓకేనా, మెయిన్లీ పేషెంట్స్ లో ఫినాన్షియల్ బర్డెన్ కాకుండా చూసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్ ఏమైనా తీసుకొచ్చామంటే ఎస్ వి హావ్ బాట్ ప్రధాన్ మంత్రి భారతీయ జన్ ఔషధి పరియోజన తీసుకొచ్చాము. సో దీని ద్వారా వీఆర్ ప్రమోటింగ్ ద జనరిక్ డ్రగ్స్. సో వాటిని సబ్సిడైజ్డ్ అవుట్లెట్స్ ని జన ఔషధి కేంద్రాస్ ద్వారా, ఈ జన ఔషధి కేంద్రాస్ ద్వారా మనం ఈ మెడిసిన్స్ ని అఫోర్డబుల్ గా అమ్ముతున్నాం పీపుల్ కి. బై ఆగస్ట్ 2024, generics worth 5,600 crores were sold under this particular scheme, significantly reducing the consumer cost. మరి ఏం ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి యాజ్ పర్ ది ఆర్టికల్? ఆల్రెడీ ఒక ఓవర్వ్యూ ఇచ్చాను, బట్ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఇన్ డీటెయిల్. ఒకటి వచ్చేసి క్వాలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. బయో ఈక్వలెన్స్ టు ఇన్నోవేటెడ్ డ్రగ్స్. డిస్పైట్ బీయింగ్ బయో ఈక్వలెంట్ అంటే సేమ్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పటికీ బ్రాండెడ్ డ్రగ్ లాగా, జెనరిక్స్ ఆఫెన్ ఫేస్ క్రిటిసిజం ఫర్ వేరియేషన్స్ ఇన్ క్వాలిటీ, ఎఫికసీ అండ్ సేఫ్టీ. సో క్వాలిటీ పరంగా, దాని యొక్క ఎఫికసీ అంటే దాని యొక్క అవుట్కమ్ పరంగా అండ్ సేఫ్టీ పరంగా లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు PGIMER స్టడీ found that innovator antifungal drugs achieved 75% efficacy compared to 29% of the generics. So normal ga branded medicines lo 75% efficacy unte ikkada 29% maatrame undi. Okay, so there are certain issues such as dissolution, particle size paranga, active pharmaceutical ingredients ane untai. So APIs ante entante oka particular medicine lo oka one particular ingredient matram chaala important untundi. ఆ పర్టికులర్ ఇంగ్రీడియంట్ లేకపోతే ఆ డ్రగ్ ని మనం తయారు చేయలేము. ఓకే, వీ కెనాట్ మేక్ ఆర్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ దట్ పర్టికులర్ డ్రగ్. సో దాన్ని మనం యాక్టివ్ ఫార్మసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటాం అనమాట. ఓకే, దీని పరంగా కొన్ని ఇష్యూస్ అనేవి మనం చూస్తున్నాం. సో దీస్ ఆర్ సమ్ కేస్ స్టడీస్, అంటే ఇది ఒక స్టడీ ప్రకారం మనకు తెలిసిన విషయం అనమాట. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ అనదర్ ఇష్యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డీసెంట్రలైజ్డ్ డ్రగ్ రెగ్యులేషన్. సో బేసిక్ గా మనకి డ్రగ్ రెగ్యులేషన్ కోసం డిఫరెంట్ అథారిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో సెంట్రల్ లెవెల్లో సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. స్టేట్ లెవెల్లో స్టేట్ డ్రగ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఈ రెగ్యులేషన్ అనేది స్ప్లిట్ అవ్వడం వల్ల ఈ టూ బాడీస్ మీద దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్. సో రెగ్యులేషన్ ప్రాపర్ గా జరగట్లేదు. నాన్ యూనిఫామ్ స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఇస్ మ్యాండేటెడ్ బై దిస్ పర్టికులర్ సెంట్రల్ ఆర్గనైజేషన్, దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాపర్ గా జరగట్లేదు అనమాట స్టేట్ లెవెల్లో. ఓకే, సో దీని వల్ల టెస్టింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండట్లేదు అండ్ ఆల్సో దేర్ ఈస్ అ స్ప్లిట్ ఇన్ ద పవర్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ బాడీస్. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఫార్ములేషన్ ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఇన్ బైండర్స్, ఫిల్లర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిలలో ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ అనేవి చూస్తున్నాం. దీనివల్ల ఒక మెడిసిన్ యొక్క డిజల్యూషన్ లో, స్టెబిలిటీలో, ఓకే, దాని యొక్క ఎఫికసీలో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి అనమాట. టాబ్లెట్ యొక్క హార్డ్నెస్ పరంగా, గ్రాన్యులేషన్ మెథడ్స్ పరంగా కూడా దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఇష్యూస్. అండ్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ లో కూడా లిమిటెడ్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. గైడ్ లైన్స్ అనేవి చాలా అవుట్డేటెడ్ గా ఉంటున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ హార్మనైజేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ప్రెస్క్రిప్టివ్. lack of retrospective application to previously approved generics. సో బేసికలీ ఏమవుతుంది అంటే, సో మనం ICH గైడ్ లైన్స్ కానివ్వండి, మిగతా గైడ్ లైన్స్ కానివ్వండి, విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ దిస్ పర్టికులర్ జెనరిక్ మెడిసిన్స్, సో దిస్ హ్యాస్ బికమ్ అవుట్డేటెడ్. సో ప్రస్తుతం ఉన్న కాంటెక్స్ట్ కి సూటబుల్ గా లేవు. ఓకే, ఫార్మా కోపియా వేరియేషన్. సో ఈ పర్టికులర్ వేరియేషన్స్ అనేవి కూడా చూస్తున్నాం. మల్టిపుల్ రెగ్యులేటరీ లెవెల్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల, ల్యాక్ ఆఫ్ సెంట్రల్ హార్మనైజేషన్ ఉండడం వల్ల, okay, we are seeing the issues. I have told you that different
రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్ ఉన్నాయి. సెంట్రల్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ రెగ్యులేటరీస్ ఉన్నాయి, స్టేట్ లెవెల్లో కొన్ని రెగ్యులేటరీస్ బాడీస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో వీటి మధ్యలో స్ప్లిట్ ఇన్ పవర్స్ ఉండడం వల్ల కూడా దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ అ సింగిల్ రెగ్యులేషన్. ఓకే, ఇంప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి మరి, ఇందులో ఉన్న ఇష్యూస్ వల్ల ఎలాంటి ఇంప్లికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి? సో రెడ్యూస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అదరెన్స్, ఎఫికసీ అనేది పూర్గా ఉంటుంది. సో ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ రిపీటెడ్ హాస్పిటల్స్ విజిట్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కూడా పూర్గా ఉంటుంది. వల్నరబిలిటీ టు డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ మోర్. ఎకానమిక్ ఛాలెంజెస్ ఏర్పడతాయి. అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ని తగ్గించడానికి దీన్ని తీసుకొచ్చాం, కానీ రిపీటెడ్ మెడికల్ షాప్స్ కి విజిట్ అవ్వడం, రిపీటెడ్ గా డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఓవరాల్ గా అగైన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంక్రీస్డ్. రెగ్యులేటరీ ట్రస్ట్ డెఫిసిట్, ఫ్రాగ్మెంటెడ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ మెకానిజమ్స్ ఉండడం వల్ల పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అనేది గెయిన్ అవ్వకుండా ఉంటాం. సో మరి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్? ఓకే, ఒక సెంట్రలైజ్డ్ ఓవర్ సైట్ కోసం ఎక్కువగా సిడిఎస్సిఓ లాంటి బాడీస్ కి ఎక్కువగా పవర్స్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఎస్డిఆర్ఎస్ షుడ్ కోఆర్డినేట్ విత్ సిడిఎస్సిఓ. ఓకే, సో దాట్ రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది బాగుంటుంది. నెక్స్ట్, మ్యాండేటరీ కంప్లైంట్స్. సో అన్ని ఈ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే హ్యావ్ టు పుట్ ద మ్యాండేటరీ కంప్లైంట్స్ అనమాట. ఒకవేళ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ వీటిని ఫాలో అవ్వకపోతే వాటి మీద పనిష్మెంట్స్ కానీ ఫైన్స్ కానీ విధించాలి. ఇండస్ట్రీ యొక్క బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ని ప్రమోట్ చేయాలి. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ని బాగా ట్రైన్ చేయాలన్నమాట విత్ ద అడ్వాన్స్ ఫార్ములేషన్ టెక్నిక్స్. ఓకే, సో అడ్వాన్స్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని యూసేజ్ చేయమని చెప్పేసి వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయాలి. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది అవసరం మనకి మెయిన్ గా. న్యూ టెక్నాలజీస్ ని అడాప్ట్ చేయడానికి ప్రమోట్ చేయాలన్నమాట. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ ది అడాప్షన్ ఆఫ్ ది న్యూ టెక్నాలజీస్. ఓకే, సో దట్ వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ ద రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఓకే, వీ కెన్ ఈజీలీ ట్రాక్ ద థింగ్స్. ఓకే, యాక్సెసిబిలిటీ అండ్ అవేర్నెస్ ని కూడా పెంచాలి. పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ ని తీసుకురావాలి. ప్రమోట్ దిస్ పర్టికులర్ ఔషధి కేంద్రాస్ అండ్ ఆల్ సో దట్ అఫోర్డబుల్ మెడిసిన్స్ అనేవి అందరికీ యాక్సెసిబుల్ గా ఉంటాయి. ఇన్నోవేషన్ ని కూడా ఇన్సెంటివైజ్ చేయాలి. ఎవరైనా కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ తో ముందుకు వస్తే వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ యొక్క రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కి కూడా ప్రాపర్ గా ఇన్సెంటివైజ్ చేయాలి గవర్నమెంట్. ఇంటర్నేషనల్ కొలాబరేషన్ అనేది అవసరం. డబ్ల్యూహెచ్ఓ లాంటి బాడీస్ తో కూడా ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ చేస్తే వీ కెన్ అడ్రస్ ద ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జనరిక్ మెడిసిన్స్. ఓకే, so based on the discussion that we have made, let's solve the UPSC prelims question. Consider the following statements regarding the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. The scheme aims to provide quality generic medicines at affordable prices to economically weaker sections of the society. Under this particular scheme, generic medicines ఏవైతే ఉన్నాయో these are distributed through Jan Aushadhi Kendras across the country. The scheme includes financial support to startups in the pharmaceutical sector to encourage innovation in generic drug manufacturing. Which of these statements are correct? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. Try చేయండి. So I hope you people have tried it. So ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్లీ ద స్కీమ్ ఎయిమ్స్ టు ప్రొవైడ్ జెనరిక్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అఫోర్డబుల్ కాస్ట్ లో అందరికీ అవైలబుల్ గా ఉండాలి, మెయిన్లీ టు ది ఎకానమిక్ వీకర్ సెక్షన్స్ కోసం అని దీన్ని తీసుకొచ్చారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రైట్. సో ఇదేంటి, జెనరిక్ మెడిసిన్స్ ని జన ఔషధి కేంద్రాస్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారని చెప్పాను. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రైట్. సో దిస్ స్కీమ్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ ఫినాన్షియల్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ టు స్టార్ట్అప్ కాబట్టి థర్డ్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ రాంగ్. కాబట్టి మనకు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, 1 and 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్కి వెళ్ళిపోదాం. సో లెట్ us look at the another article. సో యుఎస్ యొక్క కాంగ్రెషనల్ కమిటీ రిపోర్ట్స్ ఇచ్చిందనమాట అబౌట్ ద కోవిడ్ ఆరిజిన్ based on the study they have conducted. So US Congressional Committee led by the Republican Brad Wenstrup, okay, has concluded that the COVID-19 ఏదైతే ఉంటుందో it was the result of a spread of a virus that likely leaked from the research facility in Wuhan. So lab leak theory ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు కూడా. Final report of the select subcommittee was established in so it was published in December 2024. So ఇది ఒక 500 pages document అన్నమాట according to the study that they have made. So based on their study, let's take some key takeaways. Okay, కొన్ని key points ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, and we'll look at some of the important okay terms that are mentioned in this particular article. So what is lab leak theory? So lab leak theory is suggesting that SARS-CoV-19 ఏదైతే ఉంటుందో ఇది యాక్సిడెంటల్ గా లీక్ అయింది ఫ్రమ్ వుహాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ అని చెప్పేసి రీసెర్చర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. దాన్నే మనం ల్యాబ్ లీక్ థియరీ అని అంటాం. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కీ ఫైండింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రిపోర్ట్, early illness among the WIV researchers. So it has stated an unclassified fact sheet by the US Department from January 2020.
సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే రీసెర్చర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో 2019లోనే దే హ్యావ్ రిపోర్టెడ్లీ ఫాలెన్ సిక్ అన్నమాట. బిఫోర్ ద ఫస్ట్ కోవిడ్ కేసెస్ వర్ ఒఫిషియలీ ఐడెంటిఫైడ్. ఈ రీసెర్చర్స్ WIV వుహాన్ లో ఉన్న రీసెర్చర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, వుహాన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ ఉన్న రీసెర్చర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, సో ఫస్ట్ COVID-19 కేసు వచ్చే కన్నా ముందే దే హ్యావ్ రిపోర్టెడ్లీ ఫాలెన్ సిక్ అనమాట. సో దట్ సంథింగ్ దే హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్. అండ్ there is something called as role of furin cleavage site. So furin cleavage site ఏదైతే ఉంటుందో, the viruses possess a furin cleavage site, a unique feature which was found in SARS-CoV-2. ఓకే, ఈ SARS-CoV-2 ఏదైతే ఉంటుందో, సో దీనికి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వైరసెస్ లో ఇలాంటి సైట్ అనేది అబ్సెంట్ అయ్యింది. బట్ ఇక్కడ యునిక్ గా మనకి ఫ్యూరిన్ క్లీవేజ్ సైట్ అనేది కనబడింది. ఈ ఫీచర్ ఏం చేస్తుందంటే, సో దిస్ విల్ ఎన్హాన్స్ ది ఎబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ వైరస్ టు ఇన్ఫెక్ట్ ద హ్యూమన్ సెల్స్. హ్యూమన్ సెల్స్ ని ఇంపాక్ట్ చేసే క్యాపబిలిటీని పెంచుతుంది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యూరిన్ క్లీవేజ్ సైట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ జెనెటికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది న్యాచురల్ గా జరిగిపోయి కోవిడ్ అటాక్ అవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఇస్ దిస్ ఫ్యూరిన్ క్లీవేజ్ సైట్. సో ఈ ఫ్యూరిన్ క్లీవేజ్ సైట్ అంటే ఏంటంటే, దిస్ ఇస్ అ సైట్ వేర్ ఇన్ ద ఫ్యూరిన్ ఎంజైమ్, ఫ్యూరిన్ అనేది ఒక ఎంజైమ్ అనమాట. So it will break down the proteins to activate the virus. So basic గా ఫ్యూరిన్ క్లీవేజ్ సైట్ అంటే ఏంటంటే, ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఓకే, ఆ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ ని ఈ పర్టికులర్ ఎంజైమ్, ఫ్యూరిన్ అనే ఎంజైమ్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఈ పర్టికులర్ ప్రోటీన్ అనేది ఇది బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ యాక్టివేట్ ద వైరస్. సో ఇది యాక్టివేట్ అయినప్పుడు ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు ఎఫెక్ట్ ద హ్యూమన్స్ విల్ గెట్ ది ఇంక్రీజ్ అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ, సో ఈ సార్స్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వైరసెస్ లో మెయిన్ గా మనకి ఈ CoV-2 లోనే ఈ పర్టికులర్ ఫ్యూరిన్ ఎంజైమ్ అనేది కనబడింది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద వైరస్ ఎబిలిటీ టు ఇన్ఫెక్ట్ ద హ్యూమన్ సెల్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఈ టర్మ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, గెయిన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ రీసెర్చ్. So this report is also highlighting the funding by the US National Institute of Health for Research as WIV. Gain of function research involves manipulating viruses to increase their transmissibility or the pathogenicity to study the potential pandemic threats. So gain of function research అనేది కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో గెయిన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ రీసెర్చ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అనమాట. ఇక్కడ ఆర్గానిజమ్స్ కానివ్వండి, దాంట్లో వైరసెస్ కూడా ఉంటాయి, ఏవైనా ఆర్గానిజమ్స్ కానివ్వండి ఇంక్లూడింగ్ ద వైరస్. సో దీంట్లోనేమో ఆల్టరేషన్స్ అనేవి తీసుకొస్తాము ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ దర్ క్యాపబిలిటీస్. సో దాని యొక్క క్యాపబిలిటీస్ దేని పరంగా పెంచాలనుకుంటున్నాము, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దర్ ట్రాన్స్మిసిబిలిటీ, ఓకే, ట్రాన్స్మిసిబిలిటీ అండ్ వైరులెన్స్. ఓకే, సో దీని పరంగా దాని క్యాపబిలిటీని పెంచాలని అనుకుంటున్నాం అనమాట. సో దాన్ని మనం గెయిన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ రీసెర్చ్ అంటాం. సో దీని వల్ల వచ్చిన కాంట్రవర్సీ ఏంటంటే, సో ఇలాంటి రీసెర్చ్ విల్ క్యారీస్ ద డ్యూయల్ రిస్క్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ అండ్ పొటెన్షియల్ మిస్యూజ్ ఆర్ యాక్సిడెంటల్ రిలీజ్. సో ఇలా అక్కడ వుహాన్ లో చేయడం వల్లనే ఆ వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ కండక్ట్ చేసిన స్టడీస్ చెప్తున్నాయి. సో ఇలాంటి రీసెర్చ్, గెయిన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ రీసెర్చ్ ఏంటంటే బేసిక్ గా వైరసెస్ కానీ ఏవైనా ఆర్గానిజమ్స్ కానీ దాంట్లో కొంచెం ఆల్టరేషన్స్ చేసి వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దర్ క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ వైరులెన్స్. దీని వల్లనే అది యాక్సిడెంటల్ గా అది లీక్ అయ్యి సో ఇట్ హ్యాస్ కాజ్డ్ ద వైరస్ అని చెప్పేసి ఈ స్టడీస్ చెప్తున్నాయి అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఓకే, సో లెట్ us look at the another article. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సెక్షన్ 6A ఆఫ్ ది సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. వైట్ ఫెయిల్స్ ఇన్ అస్సాం అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో బేసిక్ గా మనకి 1960s and 70s ఏదైతే ఉంటుందో, సో దేర్ వాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ టర్మాయిల్ ఇన్ ద బంగ్లాదేశ్ ఏరియా. ఓకే, బంగ్లాదేశ్ లో లాట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ టర్మాయిల్ అనేది ఉంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పొలిటికల్ టర్మాయిల్, పాపులేషన్ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ has entered into the border states. Mainly from the Bangladesh, they have entered into Assam in the large proportion. Along with Assam, Meghalaya lo, West Bengal lo, Tripura lo, and also many northeastern state lo ee population enter avadam jarigindannamata. Okay, so because of this entering of the other people into the territory of Assam and all, so local population ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ యొక్క కాంపోజిషన్ లో చేంజెస్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి. Because of this, there is a cultural protection అనేది ల్యాక్ అయింది. సో ద నేటివ్ అస్సామీస్ కానివ్వండి, ద నేటివ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ కి హర్డిల్ గా మారింది బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడర్స్. అండ్ దెర్ ఇస్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిగార్డింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఆల్సో.
సో వాటర్ పరంగా కానివ్వండి, ఎయిర్ పరంగా అంటే ఎయిర్ కాదు వాటర్ పరంగా కానివ్వండి, క్వాలిటీ ఎయిర్ పరంగా కానివ్వండి, రిసోర్సెస్ ద మినరల్ రిసోర్సెస్ కానివ్వండి, ఫుడ్ కానివ్వండి, అండ్ ఈవెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా కూడా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ దట్ హెస్ హ్యాపెన్ విత్ ద లోకల్ పాపులేషన్. ఓకే, సో 1979లో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కల్చరల్ డిగ్రేడేషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద లోకల్ పీపుల్, అస్సాం మూవ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది 1979లో. సో దీనికి రిజల్ట్ గా 1985లో అస్సాం అకార్డ్ అనేది సైన్ చేశారనమాట అప్పుడున్న పొలిటికల్ లీడర్స్. సో అకార్డింగ్ టు అస్సాం అకార్డ్, ఈ బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ ని పెట్టడం జరిగింది. Jan 1st 1966 నుంచి March 25th 1971లో మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, ఇఫ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సఫిషియంట్ డాక్యుమెంట్స్, డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి సిటిజన్షిప్ ని గ్రాంట్ చేస్తామని చెప్పారు. హవెవర్ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు ఓట్, బట్ ఆ రైట్ టు ఓట్ అనేది 10 years తర్వాత, 10 years ఆఫ్ దర్ స్టే తర్వాత వాళ్ళకి గ్రాంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మెయిన్లీ ఎవరైతే 1977 తర్వాత ఎంటర్ అయ్యారో ఈ ఏరియాకి, దే ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ఇల్లీగల్ ఇమ్మిగ్రెంట్స్ అనమాట, ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ అని చెప్పేసి ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ఎ కట్ ఆఫ్ డేట్ దట్ వాస్ కెప్ట్ అకార్డింగ్ టు అస్సాం అకార్డ్. అయితే దీనికి పరంగా సెక్షన్ 6A ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ లో. ఓకే, సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో సెక్షన్ 6A ని యాడ్ చేయడం జరిగింది. సో దీన్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత మెనీ పెటిషన్స్ అనేవి సుప్రీం కోర్టులో ఫైల్ చేశారు అగేన్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ. ఓకే, మెనీ పెటిషన్స్ ని ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఇయర్ లో మనకి సుప్రీం కోర్ట్ ఫైనల్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్ హెస్ అప్హెల్డ్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ 6A విచ్ వాస్ సపోర్టింగ్ ద సిటిజన్షిప్ టు ది అవుట్ సైడర్స్. అయితే వీళ్ళు ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తూ పెటిషన్ వేయడం జరిగింది సుప్రీం కోర్టులో అంటే, దే హ్యావ్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ అలవింగ్ దిస్ పీపుల్ ఇస్ అగేన్స్ట్ ది ఆర్టికల్ 14 అండ్ ఆల్సో ఇట్ వైలేట్స్ ఆర్టికల్ 29. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని చెప్పేసి పెటిషనర్స్ ఆర్గ్యూ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఈజ్ మెయిన్లీ మనకి సిలబస్ లో చూసుకుంటే GS2లో, కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీలో, సిటిజన్షిప్ అండ్ రిలేటెడ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్, ఆర్టికల్ 29, ఆర్టికల్ 30 అండ్ ఆల్సో జ్యుడిషియల్ రివ్యూ, కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనే టాపిక్స్ లో యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ గవర్నెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లీగల్ మెకానిజమ్స్ ఫర్ సిటిజన్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ఛాలెంజెస్, గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ లో కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో లెట్ us look at this particular topic in detail. So, as I have already told you the context, the Constitution Bench of the Supreme Court ఏదైతే ఉంటుందో, రీసెంట్ గా ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో, it has delivered that with a majority of 4 members out of the 5 members have supported this 6A section like article 6A అన్నమాట. ఓకే, మెజారిటీ రూలింగ్ ఇన్ అక్టోబర్ 2024లో ఈ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్ రావడం జరిగింది. సో దే ఆర్ upheld the constitutionality of the section 6A of the citizenship act అన్నమాట. సో సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 6A ని వీళ్ళు అప్హెల్డ్ చేయడం జరిగింది, ద మెజారిటీ 4 members. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే, పార్లమెంట్ యాజ్ అన్ అథారిటీ, ఆర్టికల్ 11 కింద పార్లమెంట్ కి అథారిటీ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్రింగింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ అని చెప్పేసి, సిటిజన్షిప్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ అయినా పార్లమెంట్ తీసుకురావచ్చు కాబట్టి, సో సెక్షన్ 6A ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషనలీ వ్యాలిడ్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అనమాట. So I've told you section 6A was introduced in 1985 after the Assam Accord. So ఇది ఏం చేస్తుంది, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ని ఇస్తుంది ఫర్ గ్రాంటింగ్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ టు ది మైగ్రెంట్స్ ఫ్రమ్ ది ఈస్ట్ పాకిస్తాన్, దట్ ఇస్ బంగ్లాదేశ్. ప్రస్తుతం మనం దాన్ని బంగ్లాదేశ్ అంటాం. సో మెయిన్లీ కట్ ఆఫ్ డేట్ ఎప్పుడు పెట్టడం జరిగింది, March 25th 1971లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ సెక్షన్ 6A దట్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ చూసుకుంటే, అస్సాం అకార్డ్ ని 1985లో మనం తీసుకొచ్చాము ఇన్ ఆర్డర్ టు రిజాల్వ్ ద టెన్షన్ కాస్డ్ బై ద లార్జ్ స్కేల్ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ది పాకిస్తాన్, దట్ ఈస్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ టు అస్సాం. మెయిన్లీ 1971 బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్ వార్ తర్వాత కూడా లార్జ్ ఇమ్మిగ్రెంట్స్ మనకి ఇండియాలోకి రావడం జరిగింది, మెయిన్లీ ద నేబరింగ్ స్టేట్స్. ఓకే, సో ఇట్ డిస్టింగ్విష్డ్ బిట్వీన్ ఇల్లీగల్ ఇమ్మిగ్రెంట్స్ అండ్ దోస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది సిటిజన్షిప్. సో అస్సాం అకార్డ్ ద్వారా ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని గుర్తుపట్టడానికి అస్సాం అకార్డ్ ని తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో భాగంగానే సెక్షన్ 6A ని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరిగింది మనకి సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ లో. సో వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 6A అంటే, ఇట్ వాస్ మెంట్ టు బ్యాలెన్స్ హ్యుమానిటేరియన్ కన్సర్న్స్ విత్ ది ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ అస్సామ్స్ కల్చర్, లింగ్విస్టిక్ అండ్ డెమోగ్రఫిక్ ఐడెంటిటీ. ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను, బయట నుంచి వచ్చే ఇమ్మిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, మైగ్రెంట్స్, ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పాపులేషన్ అస్సాంలో పెరగడం వల్ల
వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ అనేది హ్యాంపర్ అయింది, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ హ్యాంపర్ అయింది, వాళ్ళ రిసోర్సెస్ కి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఎదురైంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ పరంగా గొడవలు అయ్యాయి. సో సెక్షన్ 6A అనేది అందుకే ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ అ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై హూ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఇమ్మిగ్రెంట్స్ కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 6A. So if you look at the key constitutional issues with respect to section 6A that was actually shown as a concern by the petitioners చూపెట్టిన concern according to constitutional issues చూసుకుంటే they have told that section 6A ఏదైతే ఉంటుందో, so this is the violation of article 29 అని చెప్పారు. సో బేసిక్గా ఆర్టికల్ 29 అంటే ఏంటి? ఇట్ గ్యారంటీస్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ కల్చర్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ ఐడెంటిటీస్ ఇన్ ఇండియా. సో వేరే వాళ్ళ కల్చర్ని, వేరే వాళ్ళ లింగ్విస్టిక్ ఐడెంటిటీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం ఆర్టికల్ 29 గ్యారంటీ చేస్తుంది, రైట్? కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్ 6A ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ హ్యాంపరింగ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ సెక్షన్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ఆర్టికల్ 29 అని చెప్పారు. ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ఆర్టికల్ 29. So, and petitioners argued that the influx of migrants under Section 6A threatens Assam's language and cultural identity by displacing the indigenous population. So, అస్సాంలో ఉన్న ఇండిజినియస్ పాపులేషన్ యొక్క కల్చర్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ఆర్టికల్ 29 అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అండ్ టెంపోరల్ రీజనబుల్నెస్, ద ప్రొవిజన్ ప్రొవైడ్స్ డిఫరెంట్ కట్ ఆఫ్ డేట్స్ ఆఫ్ అస్సాం అండ్ ఆల్సో అదర్ స్టేట్స్. అయితే వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అని అంటే, అస్సాంకి వచ్చారు అండ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కి కూడా ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ వచ్చారు, కానీ అస్సాంకి ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టారు అండ్ వేరే స్టేట్స్ కి వేరే కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టారు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ థింగ్. ఓకే, సో దేర్ ఇస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ దిస్ పీపుల్. సో విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వైలేటింగ్ ఆర్టికల్ 14. ఆర్టికల్ 14 సేస్ రైట్ టు ఈక్వాలిటీ టు ఎవ్రీవన్. అస్సాం కూడా ఇండియన్ స్టేటే, మిగతా స్టేట్స్ కూడా ఇండియన్ స్టేట్సే. వై దర్ ఇస్ అ నీడ్ టు బి ఆఫ్ డిఫరెంట్ కట్ ఆఫ్ డేట్, వై దర్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కట్ ఆఫ్ డేట్ అని చెప్పేసి పెటిషనర్స్ అంటున్నారు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్బిటరీ రీజనింగ్. The judgment overlooked critical demographic data and cultural implications. So migrant influx disproportionately impacts Assam's small population compared to large states like West Bengal. The court's rationale dismissed the potential threat to Assam cultural and linguistic fabric. So court అనేది దీన్ని కొట్టిపడేసింది. ఎందుకు? They have told that it is not being a potential threat to Assam culture అని చెప్పేసి, and also parliament is an authority over this article. Article 11 ప్రకారం పార్లమెంట్ కి సిటిజన్షిప్ లో ఏమైనా చేంజెస్ తీసుకొచ్చే అధికారం ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇట్ హ్యాస్ అప్హెల్డ్ సెక్షన్ 6A ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ యాక్ట్. ఓకే, మరి వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ ఆర్ హైలైటెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ అంటే, వన్ ఈస్ డెమోగ్రఫిక్ షిఫ్ట్స్ అనమాట. 1951 నుంచి 2011 వరకు మీరు చూసుకుంటే అస్సామ్స్ బెంగాలీ స్పీకింగ్ పాపులేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అస్సాంలో అస్సామీస్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండాలి, కానీ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో దే స్పీక్ బెంగాలీ లాంగ్వేజ్. సో వాళ్ళ యొక్క పాపులేషన్ పెరిగింది బిట్వీన్ 1951 టు 2011. సో ముందుగా 21% ఉన్న వాళ్ళు 28% కి పెరగడం జరిగిందనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో అస్సామీ స్పీకింగ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హావ్ డ్రాప్డ్. 69% ఉన్న వాళ్ళు 48% కి వచ్చేసారు. సో విచ్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ అ షిఫ్ట్ ఇన్ ది కాంపోజిషన్, కల్చరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయింది. అస్సాం యొక్క ఒరిజినల్ కల్చర్ అనే దానికి హ్యాంపర్ అనేది కలుగుతుంది. So this is one of the concern or the challenge that was highlighted in the article. And faulty mechanism, identification issues కూడా ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. సో సెక్షన్ 6A అనేది ఒక రోబస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ని ఇవ్వలేదు ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై హూ ఆర్ జెన్యూన్ సిటిజన్స్ అండ్ హూ ఆర్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్. సో ఓకే, మీరు సెక్షన్ 6A ని తీసుకొచ్చారు, బట్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అస్ రోబస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కదా. ఒక మంచి ఫ్రేమ్వర్క్ ఆధారంగా వితౌట్ ఎనీ వేగ్నెస్ మీరు ఒక మంచి ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకొని వచ్చుంటే వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద జెన్యూన్ సిటిజన్స్ అండ్ ద ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్. కొంతమంది ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ఆల్ పెట్టుకొని ఇంక్లూడ్ అవుతున్నారు, కొంతమంది జెన్యూన్ సిటిజన్స్ కూడా ఎక్స్క్లూడ్ అవుతున్నారు అనమాట. సో దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ యాజ్ పర్ ది ఆర్టికల్. సో దిస్ ప్రాసెస్ రిలేస్ ఆన్ వాలంటరీ సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ విచ్ ఇస్ ఓపెన్ టు మిస్యూజ్. సో దీన్ని మిస్యూజ్ చేసుకునే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అవుట్ సైడర్స్ కి కూడా ఈజీగా సిటిజన్షిప్ అనేది గ్రాంట్ అవుతుంది. అండ్ జెన్యూన్ ఇన్నోసెంట్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ దేర్ ఐడెంటిటీ డెఫినెట్లీ దే మే లూజ్ సిటిజన్షిప్. ఓకే, టెంపోరల్ అన్రీజనబుల్నెస్. ద కట్ ఆఫ్ డేట్ ఏదైతే March 25, 1971 పెట్టారో ఇట్ ఫెయిల్స్ టు కన్సిడర్ చేంజింగ్ డెమోగ్రఫిక్ రియాలిటీస్ అండ్ కల్చరల్ ప్రెషర్స్ ఓవర్ ద డికేడ్స్ ఆల్సో. అంటే 1971 పెట్టడానికి వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఓకే, ఇది ఏంటంటే 1971 ఇస్ ఫెయిలింగ్ టు అడ్రస్
సో ప్రీవియస్గా జరిగిన ఏదైతే నష్టం ఉందో దాన్ని ఇట్ ఇస్ ఫెయిలింగ్ టు అడ్రస్. మెయిన్లీ మీరు చూసుకుంటే 1951 నుంచే మనకి మైగ్రెంట్స్ అనే వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ టు అడ్రస్ బిఫోర్ దాట్, అంటే 1971 కన్నా ముందు జరిగినవన్నీ ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ టు అడ్రస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫెయిల్యూర్ టు ప్రిజర్వ్ ఐడెంటిటీ. అస్సాం ఫేసెస్ యూనిక్ ఛాలెంజెస్. సో మిగతా స్టేట్స్ తో మీరు చూసుకుంటే సో అస్సాం అనేది స్మాలర్ ల్యాండ్ మాస్ అండ్ పాపులేషన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి దే ఆర్ బీయింగ్ మోర్ వల్నరబుల్. ఇఫ్ యూర్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటి స్టేట్స్ తో మీరు కంపేర్ చేస్తే వెస్ట్ బెంగాల్ లాంటి స్టేట్ హయ్యర్ ల్యాండ్ మాస్ ఉంటుంది, పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి అవుట్ సైడర్స్ వల్ల పెద్దగా ఇంపాక్ట్ అనేది వాళ్ళ మీద పడదు. But if we are comparing with the smaller land mass and the smaller population, definitely indigenous populations మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అనేది కనబడుతుంది. So this ruling does not adequately address the Assam's specific cultural and linguistic vulnerabilities. So ఈ రూలింగ్, ఈ జడ్జ్మెంట్ ఏదైతే సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిందో దిస్ ఇస్ నాట్ అడ్రసింగ్ ద ఇష్యూస్ అన్నమాట. రూట్ కాసెస్ ని అడ్రస్ చేయలేకపోతుంది. ఓకే, కాన్స్టిట్యూషనల్ కాంట్రాడిక్షన్స్. సో కోర్ట్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 29 ఏదైతే ఉందో, సో కోర్ట్ is stating that the presence of other ethnic groups does not violate the cultural rights, contradicts the preservation of Assam's distinct identity as envisioned in the constitution. సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే ఆర్టికల్ 29 ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయడంలో కూడా కోర్ట్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ గివెన్ అ జడ్జ్మెంట్ విచ్ ఇస్ నాట్ యాక్చువల్లీ సాల్వింగ్ ద రూట్ కాజ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాస్ ఆర్టికల్ is highlighting all about. Okay, సో వాట్ ఆర్ ది ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ జడ్జ్మెంట్? సో ఒకటి, కల్చరల్ ఈరోజన్ అనేది జరుగుతుంది. అస్సామీస్ ఐడెంటిటీ మీద, అక్కడున్న పాపులేషన్ మీద, అక్కడున్న రిసోర్సెస్ మీద స్ట్రెయిన్ అనేది కలుగుతుంది, విచ్ విల్ ఫర్దర్ డైల్యూట్ దేర్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, పొలిటికల్ ఫాలోడ్, ఇట్ వుడ్ ఎగ్జార్బరేట్ ఆర్ ఎగ్జర్బేట్ ద ఎథనిక్ టెన్షన్స్ అండ్ యాంటీ మైగ్రెంట్ సెంటిమెంట్స్ ఇన్ ది అస్సాం ఆల్సో. ఓకే, లీగల్ ప్రెసిడెన్స్ sets a benchmark for identifying or interpreting laws affecting the cultural and the linguistic minorities. సో ఇది ఒక బెంచ్ మార్క్ డెసిజన్ లాగా మారిపోతుంది అనమాట ఫ్యూచర్ లో వచ్చే జడ్జ్మెంట్స్ కి కూడా. సో వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్? సో దేర్ ఇస్ అ నీడ్ ఫర్ రీవిజిటింగ్ ద లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. సో సెక్షన్ 6A లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ ని రీవిజిట్ చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. Okay, you have to develop mechanisms to balance the humanitarian concerns along with the cultural preservation. సో సిటిజన్షిప్ వెరిఫికేషన్ లో కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలన్నమాట. సో ఆ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ని కూడా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి. కల్చరల్ సేఫ్ గార్డ్స్ తీసుకురావచ్చు, లైక్ లోకల్ బాడీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎంపవర్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై హూ ఆర్ ద రియల్ సిటిజన్స్ అండ్ హూ ఆర్ నాట్. అక్కడ అలొకేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ పరంగా కూడా ఓకే, సో లోకల్ బాడీని ఎంపవర్ చేస్తే దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది లోకల్ ఇష్యూస్. ఓకే, లెజిస్లేటివ్ ప్రొటెక్షన్స్ కూడా తీసుకురావాలన్నమాట. ఓకే, మెయిన్లీ ఎవరైతే అసమీస్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క కల్చర్, వాళ్ళ యొక్క లింగ్విస్టిక్ హెరిటేజ్ ని సేఫ్ గార్డ్ చేసేలాగా కొన్ని చట్టాలను కూడా ఫ్రేమ్ చేయాలి. జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది అవసరం. సో క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ అనేవి సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ టెంపోరల్ రీజనబుల్నెస్ ఇన్ లా. ఓకే, మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ కాకుండా ఓకే మోర్ న్యూయాన్స్డ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వచ్చేలాగా జ్యుడిషియల్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది అవసరం. పాలసీ రిఫార్మ్స్ కూడా తీసుకురావాలన్నమాట. సో దీస్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ ఇన్ సాల్వింగ్ ద ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెక్షన్ 6A. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హావ్ డిస్కస్డ్ ఓన్లీ ద ఇష్యూస్ దట్ ఆర్ సరౌండింగ్ ఇన్ ది ఆర్టికల్, బట్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ టేక్ ఎ సెషన్. ఓకే, సో అనదర్ స్మాల్ ఆర్టికల్. సో పాజిటివ్ సిగ్నల్స్ ఎమర్జ్ ఫ్రమ్ ఇండియా చైనా టాక్స్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో బేసికలీ మనకి తెలిసిందే బ్యాక్ ఇన్ 2020 గల్వాన్ ఇష్యూ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ దట్ హెస్ టేకెన్ ప్లేస్. సో బేసిక్ గా 2003 నుంచి మనము స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్ మీటింగ్ అనేది ఇండియా నుంచి అండ్ చైనా నుంచి కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇక్కడ నుంచి స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ అక్కడ నుంచి స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చి దే విల్ స్పీక్ అబౌట్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్, పీస్ రిలేషన్స్ ఎక్సెట్రా అండ్ ఆల్. ఓకే, ఫ్రమ్ బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్. కానీ ఏమైంది అంటే బ్యాక్ ఇన్ 2020 గల్వాన్ ఇష్యూ అనేది రావడం వల్ల 2019 was the last time that was held. This meeting అనేది స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్ మీటింగ్ అనేది 2019 was the last time it was conducted. ఓకే, సో మళ్ళీ ఆఫ్టర్ 4 years మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు 23rd మీటింగ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. SR మీటింగ్, దట్ ఇస్ స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్ మీటింగ్ బిట్వీన్ ద ఫారెన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ చైనా అండ్ అజిత్ దోవల్ గారు. ఓకే, సో ఇక్కడ అజిత్ దోవల్ from our side representative and also అక్కడ నుంచి ఫినాన్స్ మినిస్టర్, ద ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ది చైనా, అక్కడ నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ వచ్చి దే హ్యావ్ హెల్డ్ ద టాక్స్. They have basically spoke about the developmental things,
పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ బోత్ ద కంట్రీస్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. సో ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ ఆఫ్టర్ 4 years ఎందుకు జరిగింది అని అంటే రీసెంట్ క్లాసెస్ లో వీ హావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ as de-escalation ఆల్సో. ఓకే, సో బేసిక్ గా 16th బ్రిక్స్ మీటింగ్ అప్పుడు, రష్యాలో జరిగిన 16th బ్రిక్స్ మీటింగ్ అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ చైనా హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ హ్యావింగ్ అ పీస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ కంట్రీస్. సో దానివల్ల అక్టోబర్ లో బార్డర్ కంట్రోల్ అగ్రిమెంట్ అనేది తీసుకున్నాము అక్టోబర్ లో. సో ద రీసెంట్ అక్టోబర్ లో బార్డర్ కంట్రోల్ అగ్రిమెంట్ అనేది సైన్ చేసుకొని సో డీఎస్కలేషన్ ప్రాసెస్ ని స్టార్ట్ చేశాం కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇప్పుడు మళ్ళీ పీస్ అనేది సెటిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రమ్ ద బోత్ ద కంట్రీస్ అండ్ ఫ్రమ్ ద బోత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్టర్ 4 years ఈ స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్ మీటింగ్స్ వాజ్ హెల్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ స్మాల్ ఆర్టికల్ దట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. సో అనదర్ స్మాల్ ఆర్టికల్, so all 1730 police station in the country linked through centralized online platform CCTNS అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఒక డేటా రావడం జరిగింది. సో బేసికలీ 2009 బ్యాక్ ఇన్ 2009 నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ లో భాగంగా, ఈ గవర్నెన్స్ పాలసీలో భాగంగా సో మనకి CCTNS అనే ఒక టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్ ని తీసుకొచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ అండర్ NCRB. సో ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంటే NCRB, నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అనమాట. సో మరి CCTNS అంటే ఏంటంటే, సో ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ద క్రైమ్ అండ్ క్రిమినల్ ట్రాకింగ్ నెట్వర్క్ అండ్ సిస్టమ్స్ అనమాట CCTNS అంటే. సో బేసిక్ గా ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే FIR ఫైల్ చేయాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఫైల్డ్ ఆన్ ద పీస్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఏ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళినా కొత్త పీస్ ఆఫ్ పేపర్ తీసుకొని FIR ని ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుండే. కానీ ఇప్పుడు ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ టు అ న్యూ పోలీస్ స్టేషన్, FIR ఫైల్ చేసే ముందు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి వెనకాల ఏదైనా క్రిమినల్ హిస్టరీ ఉందా అనేది ట్రాక్ చేయడం కష్టంగా ఉండేది ఆ పేపర్, పీస్ ఆఫ్ పేపర్ మీద FIR ఫైల్ చేయడం వల్ల. సో కానీ CCTNS ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై NCRB, సో దిస్ విల్ కనెక్ట్ ఆల్ ది FIRs. ఓకే, సో అందరూ పోలీస్ స్టేషన్స్ అందరూ ఇఫ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్, సో దే ఈజీలీ గెట్ ద ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ క్రిమినల్ ఆర్ ఎనీ పర్సన్. ఓకే, క్రిమినల్ హిస్టరీ అనేది బయటపడుతుంది అనమాట. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఈజింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది గవర్నెన్స్. ఓకే, సో అలా 17,130 పోలీస్ స్టేషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ CCTNS నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయ్యాయని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ హెస్ గివెన్ డేటా. సో ఇట్ హాస్ బీన్ డన్ ఆఫ్టర్ 15 years. 2009 లో దీన్ని ప్రపోజ్ చేస్తే 15 years తర్వాత ఇది ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వచ్చిందని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ డన్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్. NCRB విల్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. నేషనల్ ఈ గవర్నెన్స్ ప్లాన్ లో భాగంగా ఆర్ పాలసీలో భాగంగా దీన్ని మనం తీసుకొచ్చాం. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ ఫ్యాక్ట్. సో అదనమాట ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ సో దిస్ వీడియో has added some value to your knowledge base. So if you feel that this video is worthy enough, definitely like చేయకుండా ఉండడం మర్చిపోద్దు. like చేయండి ఖచ్చితంగా. And also if you haven't subscribed to our channel, please make sure that you hit the subscribe button and click the notification bell icon. అండ్ మా నుంచి ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అని అంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ సమ్ మోటివేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. ఓకే, సో అది మీరు ఓన్లీ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేరింగ్స్ ద్వారానే మాకు మోటివేషన్ ఇవ్వగలుగుతారు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ టు ద కామెంట్ బాక్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ ఎనీ చేంజెస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ఆల్సో యూ కెన్ మేక్ షూర్ దట్ యూ రైట్ ఎ కామెంట్. ఓకే, సో దట్ వాజ్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. మరి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై అండ్ కీప్ స్మైలింగ్.